درود پاک پڑھ لو بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نماز ہوتی کیسے ہے؟ اگر تم نماز دکھن طرف پھر کر کے پڑھو گے تو نہیں ہوگی، اتر طرف پھر کر کے پڑھو گے تو نہیں ہوگی، ہے نا؟ پورب طرف پھر کے اگر تم نیت باندھو تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ رخ اگر قبلہ کی طرف ہوا تو نماز ہوگی، سمجھے؟ رخ اگر قبلہ کی طرف ہوا تو نماز ہوگی۔ امام صاحب بھی ہیں، ہمارے مدرسہ کے حافظ صاحب بھی ہیں، ان ساروں کے سامنے موجودگی میں بول رہا ہوں، رخ اگر قبلہ کی طرف ہے تو نماز ہوتی ہے۔ کیا ہوتا؟ نماز ہوتی ہے۔ رخ اگر قبلہ کی طرف ہے تو نماز ہوتی ہے، ہوتی ہے، ہوتی ہے، اور دل مدینہ کی طرف ہے تو نماز بچتی ہے۔ دل مدینہ کی طرف ہے تو نماز بچتی ہے۔ اس لیے اے لوگو، اگر اپنی نماز کو بچانا ہے تو رخ قبلہ کی طرف رکھو اور دل مدینہ کی طرف رکھو، تمہاری نماز ہوگی بھی اور تمہاری نماز بچے گی بھی۔ وہ جو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کا کام کچھ آنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا کام آئے گا۔ میدان محشر میں تمہاری نمازیں تمہارے سامنے رہیں گی، میدان محشر میں تمہارے روزے تمہارے سامنے رہیں گے، میدان محشر میں تمہارا نیک عمل تمہارے سامنے رہے گا، اس لیے کہ رخ قبلہ کی طرف کر کے تو نے نماز ادا کی ہے اور دل مدینہ کی طرف رکھ کے نماز بچایا ہے۔ اب آئیے خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھایا بھی ہے اور نماز بچایا بھی ہے، دونوں کیا ہے۔ خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ کو آج لوگ کیا کیا کہتے ہیں؟ خواجہ کا معنی کسی کو آتا نہیں، ڈکشنری میں اس نے دیکھا اور ڈکشنری میں نے بھی خواجہ کا معنی دیکھا ہے، ایک ڈکشنری نہیں کئی ڈکشنری میں دیکھا ہے میں نے خواجہ کا معنی۔ جیسے میاں کا معنی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی میاں بولتے ہے نا، میاں بھائی، میاں بیوی کے شوہر کو بھی میاں بولتے ہے نا، بڑے بھائی کو بھی میاں بولتے، بزرگ جو ہوتے ہیں بزرگ ان کو بھی میاں بولتے، یعنی 3-4 معنی ہیں میاں کا، ایک لفظ کا 4 معنی۔ یہ لوگ اللہ میاں بولتا، کیا بولتا؟ اللہ میاں۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کو اللہ میاں مت بولو، اس لیے کہ میاں میں کئی معنی پائے جاتے ہیں، شوہر کا بھی معنی ہوتا ہے، بڑے بھائی کا بھی معنی ہوتا ہے، سمجھے، اور بزرگ کا بھی معنی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی میاں بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی شان میں وہ لفظ استعمال مت کرو جس میں کئی معنی پائے جاتے ہوں، ہے نا؟ تو اللہ میاں وہ لوگ بولتا، ہم لوگ اللہ تعالی بولتے۔ کیا بولتے؟ اللہ تعالی بولتے۔ ہمارے سارے علماءوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی سنو گے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، اور ان کی زبان سے اللہ میاں یہ بولا، اللہ میاں یہ کیا رہا، اللہ میاں یہ کیا، یہ ان لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے۔ سن لو، جب اللہ کے نام کی کوئی قدر نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول کے نام کی قدر کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی کی قدر کیا کرے گا؟ جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے نام کی پہچان نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایسے لوگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو لفظ خواجہ پہ خجہ بولتے، استغفر اللہ رب العالمین، خجہ بولتے وہ لوگ، حالانکہ ڈکشنری میں خجہ ہے ہی نہیں۔ میں نے ڈکشنری دیکھا، ڈکشنری میں خواجہ کا معنی ہے دیالو۔ کیا معنی ہے؟ دیالو، دینے والے، جو بھی ان کے پاس آتا تھا دیتے تھے۔ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باغ کی سینچائی کیا کرتے تھے، شام میں جو آمدنی ان کے باغ کی ہوتی تھی گھر لا کر اپنی آدھا کرتے تھے، آدھا اپنی ماں کے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ڈیلی روزانہ کی آمدنی، ان کو خواجہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ دیالو ہیں۔
وہ دیالو ہیں، اور غریب نواز کا بھی لقب خداوند قدوس نے ان کو عطا فرمایا ہے چونکہ وہ سخی ہیں۔ تو غریب نواز بھی بولتے ہیں، خواجہ بھی بولتے ہیں، آؤ وہ دیالو خواجہ جس کے متعلق میں بتاؤں کہ وہ کس طرح سے اپنے مریدوں کی پرشش کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے مریدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہاں خواجہ خواجہ کرتے ہیں، لیکن اجمیر کی سرزمین پہ ہمارے خواجہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہماری پکار کو سن رہے ہیں۔ ہمارے خواجہ ایسے نہیں، ان کے سب سے پہلے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، دہلی کی سرزمین ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے قطب الدین بیٹا، میں نے تجھے دہلی کی حکومت عطا کر دی ہے، اب تم دہلی میں جاؤ، دہلی میں رہو، اور وہاں تم سلسلہ کو کامیاب کرو، اس لیے کہ تم وہاں کے ولیوں کے سردار ہو، میں نے وہاں کی ولایت تمہیں سونپی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضور اتنی دور نہیں رکھو، اتنی دور نہیں رکھو، اپنے قدموں پہ رہنے دو۔ حضور میں روزانہ صبح میں آنکھیں کھولتا ہوں تو آپ کا رخ زیبا دیکھتا ہوں، اور جب رات میں سونے لگتا ہوں تو آپ کا رخ زیبا دیکھتا ہوں۔ آپ کا یہ عاشق اتنی دور دہلی میں کیسے زندہ رہے گا؟ جو آپ کو نہ دیکھے کیسے بے قرار زندگی ہو جائے گی ہماری، ہم وہاں رہ نہیں پائیں گے آپ کے بغیر آپ کے دیکھے ہوئے ہم رہ نہیں سکتے۔ حضور اتنی دور نہیں کیجئے، آپ اپنے قدموں میں رہنے دیجئے، میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے قطب الدین، تمہیں تو وہاں کی حکومت میں نے سونپی ہے، وہاں کی ولایت میں نے سونپ دیا ہے، چل میں اپنے ساتھ تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہاں کی حکومت تمہیں سونپ کر، وہاں کی ولایت سونپ کر کے میں اجمیر آؤں گا، لیکن گھبرانا مت، ہر لمحہ تم میری نگاہ میں رہو گے، ہر گھڑی تم میری نگاہ میں رہو گے، ہر وقت میں تجھے دیکھتا رہوں گا، ہر وقت میں تیری باتوں کو سنتا رہوں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے گئے دہلی کی سرزمین پہ، آپ نے ان کو ولایت سونپ دی، وہاں کی حکومت سونپ دی۔ کیسی حکومت؟ دلوں کی حکومت، دلوں کی حکومت، چونکہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی حکمرانی دلوں پہ ہوتی ہے، زمین پر نہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے حقیقت میں بادشاہ وہی ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو ظلم ڈھا کر کے حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، لوگوں کو خوش کر کے حکومت کامیاب ہوتی ہے۔ دلوں کی حکومت کرنے والے ہمارے خواجہ، انہوں نے سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو حکومت دے دی۔ کہا بیٹا گھبراؤ مت، اس وقت جو ہندوستان پہ حکومت تھی اس وقت سلطان التمش کی حکومت تھی، سلطان شمس الدین التمش، اس کی حکومت تھی دہلی میں۔ وہ علماء کرام کے چاہنے والے، خواجہ خواجگان کی محبت بہت اس کے دل میں، ان کے سپرد کہا، وہ بھی سلطان کیسے تھے معلوم؟ 40 سال کی عمر میں وہ سلطان بنے شمس الدین، لیکن جب 12 سال کی عمر تھی اسی وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خراسان کے شہر میں یہ ادا کرتی تھی، یہ آواز اٹھائی تھی کہ دیکھو یہ بچہ جو 12 سال کا آج اس کا نام شمس الدین ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندوستان کا حاکم بن کر سلطان شمس الدین التمش کہلائے گا۔ وہ سلطان شمس الدین التمش سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز چلے آئے۔ اب ہر لمحہ اپنی نگاہوں میں سلطان التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بسائے رہتا تھا، کوئی بھی پریشانی نہیں، کسی قسم کی شکایت نہیں، کچھ نہیں، ہر طرح کی آرام کی چیزیں سب کچھ دینا، ان سے مشورہ کرنا، باتیں کرنا، سب کچھ کرنا شروع کر دیا سلطان التمش۔ اب اس وقت کے جو علماء تھے ایسے، جو آج جس کے دل میں بزرگوں سے نفرت ہے، یہ بزرگوں سے نفرت آج کی نہیں، اسی کے بچے ہیں یہ لوگ، اسی کے بچے یہ لوگ ہیں، چونکہ وہ نسل جائے گی کہاں؟ خون جیسا ہوتا وہ آج نہیں تو کل رنگ لاتا، جیسا خون ہوتا آج نہیں تو کل وہ رنگ لاتا۔ شیر کو
शेर के गीदड़ के ऊपर अगर शेर की खाल डाल दो तो उससे वो शेर बनता नहीं, गीदड़ ही रहता है ना। तो उसी तरीके से आज लाख लिबास पहन ले, लाख जुब्बा पहन ले, लेकिन दिल में अगर नफरत वलियों से है वो चेहरे से पता चल जाता है। दिल से अगर कुदूरत है तो वो चेहरे से पता चल जाता है कि ये गद्दार वली है, ये मुनकिर वली है, ये दुश्मन रसूल है। चेहरे से पता चल जाता है। अरे दुश्मन रसूल के पसीने की बास से शेर ने पहचाना है कि ये दुश्मन रसूल है। शेर ने पहचाना दुश्मन रसूल को, पसीने की बात से पहचान करके सारे सहाबी को सूंघ के छोड़ दिया, और जो दुश्मन रसूल था उसके जिस्म को सूंघ करके गर्दन तोड़ दिया, उसकी मार दिया शेर। तो शेर भी पसीने की बात से पहचानता है कि ये मुनकिर रसूल है, दुश्मन रसूल है। वैसी ही अब आओ सैयदना ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान अल्तमश की निगाह में। अब उस वक्त के जो मुनकिरीन थे उन लोगों ने मीटिंग करना शुरू कर दिया। अरे देखो जब से कुतुबुद्दीन आया है ये सुल्तान जो है उसी की सुनता है, उसी को देखता है, किसी के नहीं सुनता। हम लोगों की कोई इज्जत नहीं, हम लोगों की कोई कदर नहीं, जब देखो तो उसी के हवाले, उसी को अपने सर पे बैठाया रहता। सुल्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ऐसी इज्जत करता था, इतना एहतराम करता था कि जब वो बाहर निकलता था तो हाथी के ऊपर 2 मंजिला सवारी होती थी। 2 मंजिला, ऊपर की मंजिल में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बैठाते थे और नीचे खुद बैठ करके उनका जो पाँव लटकता रहता था उस लटकने वाले पाँव को अपने सीने से लगा लेता था। वो सुल्तान जो हिंदुस्तान का हाकिम है, हिंदुस्तान का बादशाह है, उसको देखो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की इज्जत और एहतराम कैसे कर रहा है। इस तरह से सवारी चलती थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दुश्मनों के दिल और जलते थे ये देख करके। इस तरह से उन लोगों ने सोचा कोई ऐसी तरकीब करो जिससे ये कुतुबुद्दीन की इज्जत सुल्तान की निगाह से गिर जाए, ख़त्म हो जाए। कहा क्या किया जाए? ढूंढो, तरीका ढूंढो, तलाशो। तरीका ढूंढा गया। एक बदकार औरत को जो है उन लोगों ने खूब लालच दी, खूब पैसा दिया कि आज तुमको तो इतना दे रहा हूँ, अगर सुल्तान की निगाह से तुम कुतुबुद्दीन को गिरा दोगी तो और इसका कई गुना तुमको देंगे। वो औरत हामला, उसके पेट में बच्चा। सुल्तान अल्तमश सफ़र कर रहा था, इसी फिरता है मुल्क में, जैसे ही आ रहा था ऊपर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे, नीचे सुल्तान बैठा हुआ। एक रास्ता चौरास्ता जो होता है वहाँ पे जितने भी सिपाही आगे आगे जाकर के लोगों को कहते हैं रास्ता खाली करो, ख्वाजा सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, रास्ता खाली करो, खाली करो। वो औरत उसी में आ गई और रोड पे खड़ी हो गई आकर के, मैं रास्ता खाली नहीं करूँगी बल्कि मैं आज अदल चाहती हूँ, आज इंसाफ चाहती हूँ। सारे सिपाहियों ने मना किया, हट जाओ हट जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। जब तक सवारी करीब आ गई बादशाह की, बादशाह की निगाह ने देखा एक औरत रास्ते पे खड़ी है और चारों तरफ से सिपाही उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो औरत हट नहीं रही है। बादशाह की सवारी जब और करीब आ गई, बादशाह ने कहा छोड़ दो इस औरत को, छोड़ दो, ये चाहती क्या है, इसको ज़रूरत क्या है, क्यों इस तरह से कर रही है। वो औरत और करीब आ गई, आकर के कहने लगी हुजूर आप मेरा इंसाफ कीजिए, आपके सामने मैंने अदल रखा है, अदल चाहा है, अब मेरा इंसाफ कर दे। मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, मेरे ऊपर जुल्म ढाया गया है, मुझे सताया गया है, परेशान किया गया है। उस बादशाह ने कहा ए औरत तुझे सताया किसने है, तुझे परेशान किया किसने है। उस औरत ने कहा अगर आप अदल करना चाहेंगे, अगर इंसाफ करना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी। कहा तुम बोलो, मैं इंसाफ करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा बेटा भी होगा मैं उसके साथ भी उसको भी सजा दूंगा,
اگر اس نے غلط کیا ہے تو کہا حضور جو آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، مجھ سے اس نے بدکاری کی ہے اور بدکاری کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میرا انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے لوگوں کی کان کے پردے ایسا لگ رہا تھا جیسے سن ہو گئے ہو کہ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس کے اوپر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی زمین میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ سلطان التمش یہ سن کر بے ہوش ہو گیا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف التجا کی۔ مولا کریم پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک اگر کسی غیر محرم عورت پہ نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اے مولا تو جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر امتوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ دیوانہ، آپ کا یہ عاشق کسی عورت پہ نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ اور اتنا دونوں طرف التجا کرنے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اجمیر کی طرف رخ کیا، اجمیر کی طرف پھر گئے اور پھرنے کے بعد کہا یا خواجہ غریب نواز آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے قطب الدین میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے قطب الدین میں تجھے ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھوں گا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اے قطب الدین تمہارے حال پہ میری نظر ہوگی، تم پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہ، بس اطمینان سے رہو۔ یا خواجہ آپ اجمیر کی سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں اور آپ کے غلام کی آبرو دلی کے دروازے پہ لٹی جا رہی ہے، خدا را رحم کیجئے، خدا را کرم کیجئے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے زبان سے ابھی یہ بات نکل ہی رہی تھی کہ یا خواجہ کرم کیجئے، نگاہ کیجئے کہ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہواؤں میں اڑتے ہوئے اس محفل میں پہنچے ہیں، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد اپنا نورانی چہرہ لے کر، نورانی لباس لے کر، نورانی عصا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اے قطب الدین بیٹا بتاؤ تجھے رلایا کس نے ہے، بتاؤ تجھے ستایا کس نے ہے، بتاؤ تجھے پریشان کس نے کیا جو تو نے مجھے آواز لگائی ہے۔ سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کچھ بول نہیں سکے، بلکہ آنسوؤں کی قطار جاری تھا، بدن میں پورا پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، ہونٹ کھل نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی اشارہ کیا اس عورت کے بارے میں یہ میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ اس عورت کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس کی پیٹ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اور انگلی کا اشارہ کرنے کے بعد کہا اے پیٹ میں موجود بچہ پہلے یہ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ اندر سے آواز آئی یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میری ماں بدکار ہے، آپ کا مرید پاک دامن ہے، خواجہ قطب الدین پاک دامن ہے، وہ ہر اعتبار سے حیا کا پیکر ہے، میری ماں نے پیسے لے کر کے ان پہ الزام لگایا ہے، میری ماں بدکارہ ہے، میری ماں بدچلن ہے، میری ماں نے ایسا کیا ہے پیسہ لے کر کے۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے دلی کے دروازے پہ اپنے مرید کی عزت بچائی ہے، اپنے مرید خاص کی عزت بچائی، اور سلطان التمش اتنی ہی میں بے ہوشی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد تلوار لے کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ لیکن افسوس کرتے رہے کہ میں نے اس سے جس دشمنوں نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے میں نے اس کا پتہ نہیں لگایا، مگر قتل کر دیا اس عورت کو۔ غصے میں آ کر کے، جلال میں آ کر کے سلطان التمش نے ہمیں یقین کامل ہے اے خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں، اللہ وحدہ لا شریک پہ بھروسہ رکھو۔ وہ پروردگار عالم نے ہمارے خواجہ خواجگان ہند الولی کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ قوت عطا فرمائی، اور وہ قوت آئی کہاں سے ہے؟ مدینہ طیبہ سے لائی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ سے لے کر خواجہ خواجگان نے وہ قوت اس لیے کہ ان کے مرید دنیا کے جس کونے میں ہو خواجہ غریب نواز کا نام لے کر کے اگر پکار دیا وہ مدد کے لیے فوراً آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लेकर के आए थे। क्या लेके आए? सीरत। सीरत भी लाए, सूरत भी लाए, दोनों लेकर के आए। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूरत बन कर के आए। कहाँ? इस सरजमीन पे, भारत की सरजमीन पे। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए। सीरत ऐसी बताई, किरदार ऐसा बताया कि उनको देखकर लोगों की निगाहें पथरा जाती थी, चुंधिया जाती थी और फौरन कदम पे गिर जाता था। हर इंसान ऐसा ऐसा इंसान। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ता से गुजर रहे थे तो देखा बहुत बड़ा देव हैकल, तकरीबन 60 गज ऊंचा लंबा बुत। आप जाके वहाँ पे खड़े होकर के देखने लगे, चूँकि अरबिस्तान में या और दूसरे मकामात पे ऐसा देखा नहीं था उन्होंने। तो देख करके ताज्जुब में देखा कि इतना लंबा, इतना बड़ा, ये क्या बना करके रखा है। गांव का एक आदमी था, वो देख लिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को, वो दौड़ करके आया और वो ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगा। कितना बड़ा जुब्बा, गर्दन से लेके पाँव तक, इतना बड़ा इमामा, कभी वो देखा नहीं था ऐसा लिबास। वो लोग तो लंगोट बांधने वाले, चड्डी बांधने वाले, चिंदी फाड़ फाड़ करके बांधने वाले। जब ये देखा कि इतना बड़ा कपड़ा पहने हुए हैं और इतना बड़ा कपड़ा सर पे लपेटे हुए हैं कि अगर ये दे दे तो हमारे सारे गांव वालों का कपड़ा बन जाए। वो देख करके ताज्जुब में पड़ गया कि ये कहाँ से, कौन सी जगह से आया ऐसा आदमी। वो देखते देखते जाके गांव में हंगामा कर दिया, आओ 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 आओ, दिखाता हूँ दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? अरे आओ, बड़ी प्यारी चीज़ दिखाता हूँ जो कभी देखा नहीं। ये देखो, इतना लंबा कपड़ा, इतना लंबा पगड़ी, वो सब बांध करके यहाँ आए हुए, तुम लोग कभी देखे नहीं। देखो, पूछो कौन है ये। सारे के सारे गांव वाले जमा हो गए। जमा होने के बाद गांव वालों ने पूछा, आप कौन हैं? तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम लोग कौन हो? कहा, हम लोग इस गांव के रहने वाले हैं। कहा, ये क्या है? कहा, ये हमारा भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? तो जो खाना देता, पानी देता, औलाद देता, कपड़ा देता, रिस्क देता, वो ये। तो ये तो हाँ, ये सब कुछ तुम लोगों को देता। तो हाँ, इसको बनाया किसने है? कहा, हम लोगों ने बनाया। तो जब तुम लोगों ने बनाया है अपने हाथ से, फिर तुम ही इनसे मांगते हो, ये कैसा है? ये नहीं देता, देता वो है जिसने तुमको पैदा किया। वो देता है जिसने तुमको पैदा किया, ये देता नहीं। अगर तुमको यकीन नहीं हो तो मेरे सामने मांग करके दिखाओ, अगर ये दे दिया तो मैं मान जाऊंगा। वो सारे लोग अब उस बुत के सामने खड़ा है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, दे दो। इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है, दे दो। लेकिन बुत तो बुत है, बुत बना ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ नहीं दिया। कहा, देखो, जिसको तुम भगवान मानते हो, जिसको तुम देने वाला मानते हो, जिसको सब कुछ तुम मानते हो, उसको देखो अब मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उंगली उठाई, अपनी उंगली उठाई। अल्लाह अल्लाह, उंगली एक बार और उठी थी, एक बार और उंगली उठी थी। कब? मैदान साहिबा में। वहां उंगली उठी थी हजरत अली के लिए, जो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया था। वो उंगली उठाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो डूबा हुआ सूरज हजरत अली के लिए पलट करके आया है। कि वो सूरज कहता था अपनी जुबान से कि मैं हमेशा दुनिया वालों के लिए उगता था और दुनिया वालों के लिए डूबता था, दुनिया वालों के लिए निकलता था, दुनिया वालों के लिए डूबता था। लेकिन आज डूबने के बाद जो मैं निकला हूं वो हजरत अली के लिए निकला हूं। तो एक मर्तबा
मर्तबा उंगली मैदान सहबा में डूबा हुआ सूरज को निकाला गया था और वो डूबा हुआ सूरज पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। और इधर नवासा को देखो, वो तो नाना की उंगलियां थी जो डूबा हुआ सूरज को निकाला है, यहाँ नवासे की उंगली है। अजमेर की सरजमीन पे है, भारत की सरजमीन पे नवासा उंगली उठा रहा है लोगों के दिलों को मुनव्वर करने के लिए, लोगों के दिलों की तारीकी को दूर करने के लिए, लोगों के दिलों को साफ और सुथरा करने के लिए। ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उंगली उठाई है, ऐसा लग रहा था जैसे उंगली से मिसाइल निकल रहा हो। उंगली उठाते ही वो बुत इतना बड़ा आधे बीच से बिल्कुल फट के आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा, उंगली से। सारे लोग देख करके हैरत ज़दा हो गए कि उन्होंने किसी चीज से मारा नहीं, किसी चीज डंडा का सहारा लिया नहीं, बल्कि सिर्फ उंगली का इशारा कर दिया है तो हमारा माबूद फट करके गिर गया। अब हम इन्हीं को माबूद मानते हैं। सारे लोग कदम पे गिर गए, मैं अब आपको माबूद मानता हूँ, अब आप ही को सब कुछ मानता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं है लोगों सुन लो, अगर तुम्हें मानना है तो उस परवरदिगार आलम को मानो जिसने मुझे इस फर्श गिती पर तुम्हारे दिलों को साफ करने के लिए भेजा है, जिसने हमारे हाथ में कुव्वत अता फरमाई है, जिसने हमारी जुबान में गोयाई अता फरमाई है, जिसने हमारी आंखों में नूर अता फरमाया है। मानना है तो उस रब को मानो, रब्बे हकीकी को मानो, किसी और को मानने की जरूरत नहीं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 32,000 लोगों को एक वक्त में सबको कलमा पढ़ा दिया। यह है हमारे ख्वाजा। आज भी लेकर के डंगड़ी पगड़ी क्या क्या लेके भागते रहे तबलीग करने के लिए। अरे दिखा दो तबलीग हमारे ख्वाजा की, सुना दो तबलीग दुनिया वालों को कि हमारे ख्वाजा ने ऐसी तबलीग की है। बताओ तुम्हारे तबलीग क्या है। हमारे ख्वाजा के कदमों पे आके गिर जाओ तब तबलीग का पता चलेगा। हमारे ख्वाजा की मोहब्बत को दिल में बसा लो तब तुम्हें पता चलेगा तबलीग क्या है। तुम तबलीग करते हो, तबलीग करके लोगों के ईमान को खराब करते, लोगों के ईमान को। जो भी गया है सुन लो, 40 दिन जो गया है वहां से आया, उसके दिल में ना बाप की इज्जत रहती ना माँ की इज्जत रहती, सबसे बड़ा हो जाता। चूंकि हम 40 दिन करके आए हैं, माँ भी कुछ नहीं, बाप भी कुछ नहीं, बीवी भी कुछ नहीं, ऐसा माहौल, घर का माहौल बिगड़ जाता। बीवी रोती शौहर की मोहब्बत के लिए, शौहर की मोहब्बत के लिए परेशान होती। अरे देखो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे। बीवी चाहे जैसी भी हो, लोगों बीवी चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हारा जो नसब चलता है उसकी जड़ है वो, उसकी वजह से तुम्हारे मज़ा तुम्हारे कब्र पे चिराग जलाना वाला होगा, तुम्हारा सिलसिला को बढ़ाने वाला होगा, तुम्हारे नसब को बढ़ाने वाला होगा। बीवियां जो बन करके बीवी आती है वो क्या बन करके आती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब भी आप घर में तशरीफ़ लाते, आप फरमाते, ए आयशा का हुजूर फरमाइए पानी लाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेकर के आती, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का गिलास है नहीं, पानी लेकर के आती। जैसे ही पानी लेकर के आती, सरकार फरमाते पहले तुम पियो। मोहब्बत देखो सरकार ने हमें, यह है सीरत मुस्तफ़ा इसको कहते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम अपने घर को मुनव्वर करना चाहते हो, अगर अपने घर में 4 चांद लगाना चाहते हो तो आपस में मोहब्बत बरकरार रखो, अपने घर को मोहब्बत का गहवारा बनाओ, तब अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तुम पे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा पहले तुम पानी पियो। तो पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पानी पीती। गौर करो, इधर छोटा लो उसको, अरे बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ, सुन लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पानी पीती, पानी पीने के बाद बढ़ा देती सरकार को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेते, उस पियाला को हिलाते, हिलाने के बाद जहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का होंठ लगा रहता था, चूँकि मिट्टी का बर्तन है नहीं, जहाँ से आदमी पीता वो जगह गीली हो जाती है,
तो जैसे ही ऐसे फिराने के बाद देखते जहां से हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पानी पिया है उसी मकाम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे। अगर तुम ऐसा करो तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। ये औलियाए किराम से हमें मिलता क्या है? सरकार की सीरत मिलती है, सरकार की सूरत मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब पैगाम हमें दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बन करके आए हैं। वो उल्फत व मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 40 दिन आया, सोचता है हम 40 दिन में आए, अब कुछ नहीं, बाप को भी नहीं समझता, माँ को भी नहीं समझता। एक आकर के मेरे पास कहा है किसी के सामने नहीं झुकना, मुझसे बात हो रही थी, किसी के सामने नहीं झुकना, किसी को नहीं चूमना, किसी का पाँव नहीं चूमना। मैंने कहा क्यों? हाँ मना है, माँ का भी पाँव नहीं चूमना। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात बोल डाली जी, तुम माँ का भी पाँव नहीं चूमना। पहले ये बताओ, मैं पूछा उससे, पहले ये बताओ सबसे अजीम चीज़, अजमत वाली चीज़, प्यारी चीज़ क्या है जो अल्लाह ने बंदों के लिए बनाई? मैं क्वेश्चन किया, सवाल किया, ये बताओ सबसे अच्छी चीज़ अल्लाह ने वो कौन सी बनाई है अपने बंदों के लिए? तो चुप। मैंने कहा जन्नत। क्या है? जन्नत। और सबसे बुरी चीज़ जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाई है वो है जहन्नम। ये दो चीज़ अल्लाह ने बनाई अपने बंदों के लिए। बंदा चाहे जहन्नम इख्तियार करे, बंदा चाहे जन्नत इख्तियार करे, है ना? लेकिन मैं उससे पूछा पहले ये बताओ जो अजीम जन्नत है वो जन्नत इंसान कहाँ रखता? सर पे रखता, पलकों पे बैसाता, दिल में उसकी मोहब्बत को रखता जन्नत की। इसलिए कि जन्नती के लिए तो सब कुछ आदमी करता है, जन्नती के लिए तो सब कुछ करता। उससे भी पूछो तो वो लोग सब कुछ जन्नत के लिए करता। जन्नत जन्नत जन्नत, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, ये करो जन्नत मिलेगी, वो करो जन्नत मिलेगी। अरे रब की रजा ढूंढो, रब की रजा ढूंढो, जन्नत नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जन्नत में डाल या मुझे जो दोज़ख में डाल या मुझे जन्नत में डाल दे। ए मौला करीम परवरदिगार आलम, तू मुझे दोज़ख में डाल या मुझे जन्नत में डाल दे, पर जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। आओ उस शख्स का सवाल, उसका मैंने जवाब दिया, सुन, जिस जन्नत को तू सर पे रखता है, जिस जन्नत को तू पलकों पे रखता है, जिस जन्नत से मोहब्बत करके तू उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सिदरतुल मुंतहा से उस जन्नत को लाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। वो जन्नत जिसके लिए तू सब कुछ करता है, सरकार ने फरमाया मैं सिदरतुल मुंतहा से वो जन्नत लाकर माँ के कदमों पे रख दिया है। अरे सुन, तू बेगैरत है, तुझे इल्म नहीं, होश नहीं। माँ का कदम जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अजमत अता फरमा दी है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है, वो कदम कितनी अजीम, वो कदम कितना अजीम होगा, कितना आला होगा। अरे अगर तुम्हें चूमना है तो माँ का कदम चूम। तो ये लोग 40 दिन में सब कुछ खराब कर देते, घर की पूरी बर्बादी कर डालते। घर में रौनक नहीं, बरकत नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या था? बरकतें थी। एक मुर्गी घर में अगर ज़बह करके बनाई जाए तो 2-3 घरों में जो कटोरे में भर के भेज देते, उधर दे दो, उधर दे दो, उधर दे दो। आज से बचपना को याद करो भाई, बचपने में, आज नहीं, हम लोगों के बचपने की बात, कितनी बरकत। आज तुम 2 मुर्गी लेकर के आओ, एक टाइम में ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। फिर बीवी शाम में बोलती है लाओ जी सालन, लाओ जी, लाओ जी, ये लाओ जी, क्या बनाया जाए जी। बरकत ही नहीं। क्यों बरकत नहीं है? क्यों रहमत हमारे घर में नहीं है? इसलिए है कि हमने अल्लाह की रहमत के दरवाजा को, औलियाए किराम को दूर करके बंद कर दिया। आज भी अगर हम औलियाए किराम से मोहब्बत करें, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाएगा, बरकत ही बरकत हमारे घर में होगी,
خیر ہی خیر ہمارے گھر میں ہوگی۔ پہلے زمانے میں دیکھو کس طرح سے لوگ 11ویں کیا کرتے تھے، کس طرح سے 12ویں کیا کرتے تھے، کس طرح سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی منایا کرتے تھے۔ یہ وہ برکت والا زمانہ تھا، رحمت والا زمانہ تھا۔ آج اولیاء کرام کو اپنے دل سے ان کی محبت کو دور کر کے لوگوں نے زحمت مول لیا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لئے اے لوگو اپنے گھروں میں اگر اپنے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں اگر برکت چاہتے ہو تو اولیاء کرام سے محبت خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے کا طریقہ بتاؤ، اور خود بھی نیاز کرو اولیاء کرام کے نام کی، اور اپنے بچوں کو بھی قریب رکھ کر کے بتاؤ جس طرح ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا، جس طرح سے ہمارے بڑوں نے کیا تھا ہمارے سامنے میں، اور ہم ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہر طرف سے برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندہ اور سلامت رکھا تو پھر آئیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔